तेरी महिमा। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊंगा तेरी महिमा। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। रहते हैं तेरे पावन भवन में, हम सामर्थ्य है तेरे सामर्थ्य में। आंसुओं को और दुखों को बदलेगा आशीष में। आंसुओं को और दुखों को बदलेगा आशीष में। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरी शक्ति में। हम चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरी शक्ति में। मर्ज को हाँ और रोगों को बदलेगा चंगाई में। मर्ज को हाँ और रोगों को बदलेगा चंगाई में। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। આવો આજની બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરીશું. બાઇબલ સ્ટડીમાં જતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ ને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થનામાં નમીશું. પ્રભુ, આ સમયના માટે અમે તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. ખાસ કરીને પ્રભુ
તમારી સમક્ષતામાં પ્રભુ અમે નમ્યા છે. આજના આ દિવસે પ્રભુ તમે સુંદર અવસર અમને આપ્યો છે, જેથી કરીને પ્રભુ અમે બાઇબલ સ્ટડી કરી શકીએ, તમારા વચનોનું મનન કરીએ અને વચનોમાં રહેલો જે ગહન સત્ય છે એને સમજવા માટે પ્રભુ અમે કોશિશ કરીએ. એના માટે અમે પ્રભુ તમારી પાસે અમે કૃપા ચાહીએ છીએ. જેઓ પ્રભુ આજના આ સમયે જેઓ બાઇબલ સ્ટડીમાં સાથે સામેલ થઈ રહ્યા છે, સર્વને પ્રભુ તમે આ અભ્યાસમાં જોડાવાના માટે, સામેલ થવાના માટે પવિત્ર આત્માનું પરાક્રમ, તેનું સામર્થ્ય સર્વ પર પ્રભુ તમે જાહેર કરો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ અભ્યાસ દ્વારા પ્રભુ તમારી સાથેના અમારા સંબંધો વધુ નજદીકતામાં આવી શકે અને પ્રભુ સતત પ્રભુ અમે તમારું સ્મરણ કરીએ, તમારો અંગીકાર કરીએ, તમારા પર શ્રદ્ધા રાખીએ, તમારા પર વિશ્વાસ રાખીને અમે હંમેશા આગળ વધીએ એવું તમે થવા દો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજની આ બાઇબલ સ્ટડીની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએથી અલગ અલગ મંડળીઓમાં પ્રભુ જેઓ અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, પવિત્ર આત્મા દેવ સર્વ પર પ્રભુ તમારી કૃપા તમે જાહેર કરો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ ફરીને એકવાર આ સમયે તમારા હાથમાં સોંપાતા ઈસુના નામમાં મારી આ પ્રાર્થના તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. જે બાઇબલ સ્ટડીનો જે વિષય મને જે આપવામાં આવ્યો છે તે યહોશુઆના પુસ્તકમાં 2 અધ્યાયની અંદર જે આપવામાં આવેલું પાત્ર છે, જે રાહાબ નામનું પાત્ર છે, તે મને આપવામાં આવ્યું છે અને એના ઉપર આપણે મનન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. આવો આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. યહોશુઆનું પુસ્તક એનો 2 અધ્યાય આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યો છે. અને નૂનના પુત્ર યહોશાએ સિટીમમાંથી 2 માણસોને જાસૂસ તરીકે છુપી રીતે એમ કહીને મોકલ્યા કે તમે જઈને દેશની તથા યરીખોની બાતમી કાઢો. અને તેઓ જઈને રાહાબ નામે એક કસબણના ઘરે ઉતર્યા. અને યરીખોના રાજાને ખબર પડી કે દેશની બાતમી કાઢવાને ઇસ્રાએલ પુત્રમાંના માણસો આજે રાત્રે અહીં આવ્યા છે. અને યરીખોના રાજાએ રાહાબને કહેવડાવી મોકલ્યું કે જે માણસો તારે ત્યાં આવીને તારા ઘરમાં ઉતરેલા છે તેઓને બહાર કાઢ, કારણ કે તેઓ આખા દેશની બાતમી કાઢવાને આવ્યા છે. અને તે સ્ત્રીએ તે 2 માણસોને સંતાડ્યા અને કહ્યું કે એ માણસો મારે ત્યાં આવ્યા હતા ખરા, પણ તેઓ ક્યાંના છે તે મને ખબર નથી. અને એમ થયું કે અંધારું થયું ત્યારે સુમેરે દરવાજા બંધ કરતી વેળાએ તે માણસો બહાર નીકળ્યા અને તેઓ ક્યાં ગયા તે હું જાણતી નથી. વહેલા તેઓને પાછળ જાઓ, કેમ કે તમે તેઓને પકડી પાડશો. પણ તેઓને ધાબા ઉપર લાવીને શણની સરાઠીઓ જે ધાબા ઉપર સિંચેલી હતી તેમાં તેણે તેઓને સંતાડ્યા હતા. અને યર્દન જવાને રસ્તે તેઓને ઉતારવાના આરા સુધી માણસો તેઓની પાછળ દોડ્યા. અને તેઓની પાછળ લાગનારા બહાર નીકળતા જ લોકોએ દરવાજા બંધ કરી દીધા. અને તેઓને સૂઈ જતા પહેલા ધાબા ઉપર તેઓની પાસે આવી અને તેણે તે માણસોને કહ્યું, યહોવા આદેશ તમને આપ્યો છે ને તમારો ધાક અમને લાગે છે. તમારી આગળ દેશના સર્વ રહેવાસીઓના હાચા ગગડી ગયા છે એ હું જાણું છું. કેમ કે તમે મિસ્રમાંથી નીકળ્યા ત્યારે યહોવાએ તમારી આગળ શુભ સમુદ્રના પાણી કેવી રીતે સૂકવી નાખ્યા. અમોરીઓના 2 રાજા સિહોન તથા ઓગ જેઓ યર્દન પાર રહેતા હતા, જેઓનો તમે સંપૂર્ણ નાશ કર્યો, તેઓની તમે શી વેલ કરી તે અમે સાંભળ્યું છે. અને એ સાંભળતા જ અમારા ગાત્ર શિથિલ થઈ ગયું. તમારા લીધે કોઈમાં કોઈ હિંમત રહી નહીં, કેમ કે યહોવા તમારો દેવ
તેજ ઉપર આકાશમાં ને નીચે પૃથ્વી ઉપર દેવ છે. માટે હવે હું તમારી વિનંતી કરું છું કે મારી આગળ યહોવાના સમ ખાઓ, કેમ કે મેં તમારા ઉપર દયા કરી છે. માટે તમે પણ મારા બાપના ઘર પર દયા કરીને મને ખરું ચિહ્ન આપશો. અને તમે મારા બાપને અને મારી માને ને મારા ભાઈઓને ને મારી બહેનોને ને તેઓના સર્વસ્વને જીવતા રહેવા દેશો ને અમારો જીવ ઉઘાડશો. અને તે માણસોએ તેને કહ્યું, જો તમે અમારી આ વાત નહીં કહી દો તો તમારા જીવને બદલે અમારો જીવ જાઓ. અને યહોવા આદેશ અમને આપશે ત્યારે એમ થશે કે અમે તારી પ્રત્યે દયાથી અને સત્યતાથી વર્તીશું. ત્યારે તેણે તેઓને બારીમાંથી દોરડાઓને નીચે ઉતાર્યા, કારણ કે તેનું ઘર નગરકોટની ઉપર હતું અને કોટ ઉપર તે રહેતી હતી. અને તેણે તેઓને કહ્યું કે તમે પર્વત ઉપર જતા રહો, રખેને પાછળ લાગનારાના હાથમાં તમે આવી પડો, અને તમારી પાછળ લાગનારા પાછા આવે ત્યાં સુધી 3 દિવસ તમે ત્યાં સંતાઈ રહેજો. અને ત્યાર પછી તમે તમારા માર્ગે ભલે જાઓ. અને તે માણસોએ તેને કહ્યું કે આ જે સમ તે અમને ખવડાવ્યા છે તે વિશે અમે આ પ્રમાણે નિર્દોષ રહીશું. જો અમે આદેશમાં આવીએ ત્યારે જે બારીમાંથી તે અમને નીચે ઉતાર્યા છે તેના પર તું કિરમજી રંગનો દરડો બાંધજે, અને તારા બાપને તથા તારી માને ને તારા ભાઈઓને ને તારા બાપના ઘરના સર્વને તારી પાસે ઘરમાં ભેગા કરી રાખજે. અને એમ થશે કે જે કોઈ તારા ઘરના બારણાની બહાર નીકળીને રસ્તામાં જાય તેનું રક્ત તેના માથે, અમે તો અમારે નિર્દોષ રહીશું. અને જો કોઈ તારી પાસે ઘરમાં હોય તેના ઉપર કોઈનો હાથ પડે તો તેનું રક્ત અમારા માથે. પણ જો તું અમારી આ વાત કહી દે તો જે સમ તે અમને ખવડાવ્યા છે તે વિશે અમે નિર્દોષ રહીશું. ત્યારે તેણે કહ્યું, મારા વચન પ્રમાણે થાઓ. અને તેણે તેઓને વિદાય કર્યા અને તેઓ ચાલ્યા ગયા. અને તેણે પેલી કિરમજી દોરડી બારીઓ બાંધી અને તેઓ પર્વત પર જઈ પહોંચ્યા. અને તેમની પાછળ લાગનારા પાછા ગયા ત્યાં સુધી 3 દિવસ તેઓ ત્યાં જ રહ્યા. અને તેમની પાછળ લાગનારાઓ આખે રસ્તે તેઓને શોધ કરી, પણ તેઓ મળ્યા નહીં. અને તે 2 માણસો પર્વત પરથી ઉતર્યા અને નદી ઓળંગીને નૂનના દીકરા યહોશાની પાસે પાછા આવ્યા. અને તેઓએ જે કંઈ વીત્યું હતું તે સર્વ તેઓએ તેને કહી સંભળાવ્યું. અને તેઓએ યહોશવાને એમ કહ્યું કે નિશ્ચય યહોવાએ આખો દેશ આપણા હાથમાં આપ્યો છે, ને વળી આપણે આપણી આગળ દેશના સર્વ રહેવાસીઓને નાજા ગગડી ગયા છે. આવો આપણે સ્ટડીમાં જતા પહેલા પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિને તમારી આરાધના કરીએ છે. તમારા ભજનીકો તરીકે પ્રભુ તમે હર હંમેશા તમારા અદ્ભુત વચનો અમારી મધ્ય તમે પ્રગટ કરો છો. અને વચનોમાંથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરાક્રમી બાબતો તમે અમને શીખવો અને સમજાવો છો, જેનાથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બેદારી તલવાર કરતા તીક્ષ્ણ બાબતો અમારી મધ્ય મૂકવામાં આવે છે, જે અમારા હૃદયોને પરિવર્તન લાવનારું સામર્થ્ય અમારી મધ્ય પ્રગટ કરવામાં આવે છે. એના માટે આભાર માનીએ છીએ. જે વચન વાંચવામાં આવ્યું છે એ વચનો ઉપર પ્રભુ અમે સ્ટડી કરવાના માટે જઈ રહ્યા છે. પવિત્ર આત્માદેવ સમજાવનાર સાંભળનાર બંને પાત્રોને પ્રભુ તમે આશીર્વાદથી વેષ્ટિત કરો એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. વચનના ખુલાસાના માટે પવિત્ર આત્માની દોરવણી તમે આપવા દો. ઈશુના નામમાં મારી પ્રાર્થના તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. સારું, આ સમયે આજની આ બાઇબલ સ્ટડીની અંદર આપ સર્વને હું આવકાર કરું છું અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું.
જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચવામાં આવ્યો યહોશુઆનું પુસ્તક એનો 2જો અધ્યાય અને 1 થી 24 કલમો આપણા માટે વાંચવામાં આવી અને એમાંથી આપણે 3 પેરેગ્રાફ અલગ અલગ વિષયોની સાથે આપણે એમાંથી મનન કરવાના માટે આપણે જઈ રહ્યા છે. જે વિષય આ શાસ્ત્ર પાઠનો જે મેં તૈયાર કર્યો છે તે આ પ્રમાણે છે કે યરીખો શહેરનું પતન અને ઈશ્વરની અદ્ભુત યોજના આ જગ્યા ઉપર પ્રગટ કરવામાં આવે છે. શું તમે જાણો છો કે એક એવી સ્ત્રી વિશે જે વિધર્મીઓના નગરમાં રહે છે, છતાંય એ સ્ત્રી એક સત્ય પરમેશ્વર ઉપર અદ્રશ્ય રીતે જાણે વિશ્વાસ કરતી હોય એવી આપણને જોવા મળે છે. અને જેની પાછળ જો આપણે અભ્યાસ કરીએ કે જે સત્ય, જે પરમેશ્વર પર જે વિશ્વાસ કરે છે અને ઈશ્વરની પાછળ ઈસરાયેલી કુળ, ઈસરાયેલી પ્રજા ઈશ્વરની સાથે ચાલે છે અને ઈસરાયેલી પ્રજાની સાથે ચાલનાર ઈશ્વર છે અને એ ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખીને આ સ્ત્રી પણ તેના ઉપર વિશ્વાસ કરતી આપણને જોવા મળે છે. જો કે એનો અભ્યાસ કરવા જઈએ છે ત્યારે વહાલાઓ એ ઈસરાયેલી કુળમાંથી જે સ્ત્રીની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે અને એ કુળમાંથી જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પણ જન્મ થતો આપણને જોવા મળે છે. જો કે પહેલો 2 અધ્યાયના પાછળના ભાગમાં લખવામાં આવ્યું કે કસબણ હતી એ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એનો મતલબ એવું થાય છે કે સ્ત્રી એક વેશ્યા હતી એની વાત કરવામાં આવે છે અને વેશ્યા તરીકે એ સ્ત્રીને ત્યાં પ્રગટ કરવામાં આવી છે. ને આ સ્ત્રી એ યરીખો શહેરના કોર્નર ઉપર, દિવાલ ઉપર એ પોતાનું ઘર ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને આ સ્ત્રીની પાસે અનેકવિધ પ્રકારે અલગ અલગ પુરુષો તેની સાથે સમય ગાળવા માટે આવે છે અને એનાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સ્ત્રીનું જીવન કયા પ્રકારનું હતું ને કયા પ્રકારની એની પરિસ્થિતિ હતી એ આપણે એનાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ વહાલાઓ. છતાંય આ સ્ત્રીને બાઇબલના પુસ્તકના ઇતિહાસમાં એના નામની નોંધ કરવામાં આવી છે અને એની નોંધ કરવાની સાથે બાઇબલની અંદર એનું આગવું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને આગવા સ્થાનની સાથે એક અદ્ભુત બાબતો એની સાથે જોડાયેલી આપણને જોવા મળે છે અને એ બાબતો એ મને ને તમને પણ પડકાર આપતી બાબતો એ આપણને જોવા મળે છે. અને આજે આપણે રાહેબ વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ વહાલાઓ. જો આપણે કલ્પના કરીએ કે યરીખો એક એવું શહેર હતું જ્યાં ઈશ્વરની યોજનાનો એક ઇતિહાસની રચના થતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને યરીખોની જે દિવાલ છે એવું કહેવામાં આવે છે કે તેની દિવાલ એટલી બધી ઊંચી હતી ને એટલી બધી પહોળી હતી કે તેના ઉપર રથો ફેરવવામાં આવતા હતા અથવા રથો ફરી શકે એટલી એની તે પહોળી જગ્યાઓ હતી અને આ પ્રકારની ત્યાં એ દિવાલો જોવામાં આવે છે અને તેના પર રથો દોડે છે. અને એ દિવાલો પરથી, એ જગ્યા પરથી સૈનિકો ચોકી કરતા પણ ત્યાં જોવા મળે છે અને આપણે જોઈએ છે કે ત્યાં સાંજ અને સવાર ત્યાં સૈનિકો યરીખો શહેરમાં આવતા લોકોને તેઓ દેખરેખ રાખે છે, નિરીક્ષણ કરે છે, ક્યાં જાય છે, કઈ જગ્યાએ જાય છે, એ હરેક પ્રકારની બાબતોની નોંધ યરીખોના દિવાલ ઉપર રહીને
તેની તપાસ કરવામાં આવે છે અને ત્યાં તેની દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. અને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે યરીખો શહેરની આપણે જોઈ શકીએ છીએ વહાલાઓ. એટલું જ નહીં, પણ યરીખો શહેરની અંદર સાંજે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં, સૂર્યાસ્ત થતાની સાથે જ યરીખો ના જે દિવાલો છે, યરીખો શહેરને ત્યાં એના દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવતા હતા વહાલાઓ. અને જ્યારે યરીખો શહેરના દરવાજા જ્યારે બંધ કરી દેવામાં આવે છે, ત્યારે એ સાંજના સમયે, સાંજ પડતાની સાથે, દરવાજા બંધ કરી દેવાની સાથે મંદિરોના સાંજના સમયે લોકોનું ધ્યાન એ દેવી દેવતાઓને પૂજા પાઠ તરફ આકર્ષિત કરતું જોવા મળે છે. અને એ દેવી દેવતાઓને આકર્ષિત થવાના કારણે સંપૂર્ણ ધ્યાન, સમૃદ્ધિ, ધન, આસ્થા એ સર્વ પ્રકારની બાબતો એ વહાલાઓ યરીખોની અંદર ત્યાં આપણને જોવા મળે છે. પણ ત્યાં આત્મિક બાબતો ની જો તપાસ આપણે કરીએ તો, આત્મિક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો યરીખો શહેરની આત્મિક બાબતો એકદમ નિમ્ન કક્ષા સુધીની બાબતો ત્યાં જોવા મળે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે યરીખો શહેરની અંદર જ્યારે એ સમયમાં બલિદાનો ચડાવવામાં આવતા હતા, મૂર્તિ પૂજા કરવામાં આવતી હતી, અને અલગ અલગ પ્રકારની પ્રથાઓ હતી, અલગ અલગ પ્રકારની બાબતો ત્યાં થતી હતી, અને કુળદેવીઓની પણ ત્યાં પૂજા પાઠ કરવામાં આવતી હતી. અને એવું એક યરીખો શહેર ત્યાં આપણને જોવા મળે છે, બલિદાનથી ભરપૂર, મૂર્તિ પૂજાથી ભરપૂર, અને કનાની પ્રજા ત્યાં આપણને જોવા મળે છે. એવું આ યરીખો શહેરની વિશે માહિતી આપણને આપવામાં આવે છે. અને આ યરીખો શહેરના કોર્નર ઉપર રહેતી સ્ત્રી, જેનું નામ રાહાબ છે, જે એક અવિશ્વાસી વ્યક્તિ છે, અને અવિશ્વાસી હોવાના કારણે, તેનો વેશ્યા હોવાના કારણે રોજિંદા જીવનમાં તેના ઉપર અલગ અલગ પ્રકારનું શોષણ કરવામાં આવતું હતું. અને તેના કારણે તેની પાસે અલગ અલગ પ્રકારના વ્યક્તિઓ પણ આવતા હતા. અને એવા સમયની અંદર તેનું જીવન એ અંધકારમાં છવાયેલું આપણને જોવા મળે છે. અને એવું વિચાર કરે છે કે એવા અંધકારના સમયમાં કોઈક જગ્યાએથી એને કોઈક નવી આશા પ્રાપ્ત થાય, નવી દિશા એને પ્રાપ્ત થાય, એવી પ્રાર્થના સાથે આ સ્ત્રી એ યરીખો શહેરમાં રહેતી આપણને જોવા મળે છે. અને તેને પોતાની જિંદગીથી પણ, એ પરિસ્થિતિથી વહાલાઓ રાહાબ પણ યરીખો શહેરના લોકોથી એ પરેશાન થતી આપણને જોવા મળે છે. અને આ પ્રકારની બાબતો એ આપણને રાહાબના વિશે યરીખો શહેરમાં આપણને જોવા મળે છે. પહેલી બાબત જે આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ, તો સ્ટડી કરવા માંગીએ છીએ, શીખવા માંગીએ છીએ, તો એ છે કે રાહાબના જીવનમાં ઈશ્વરની અદ્ભુત યોજના, ઈશ્વર તેનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. રાહાબનું જે જીવન છે, જો તમે જોવા જાઓ તો પહેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય, એની 1 થી 9 કલમ, 1 થી 8 કલમોની અંદર આપણને જોવા મળે છે કે તેની પોતાની જાતને અહીંયા મુસીબતમાં નાખે છે રાહાબ. અને મુસીબતમાં નાખવાની સાથે એક એવો સાહસિક નિર્ણય લે છે, અને એ સાહસિક નિર્ણય લેવાના માટે એ આગળ વધે છે. અને વહાલાઓ એવા સાહસિક નિર્ણયો લેવાના માટે મારા અને તમારા માટે પડકારજનક બાબત આ જગ્યા પર આપણને જોવા મળે છે. પડકાર બાબત એટલા માટે આપણને જોવા મળે છે કે રાહેબે પોતાની જાતને એક એવો નિર્ણય, જે બાબત લઈ રહી હતી, એ નિર્ણય લેવાના કારણે યરીખો શહેરનો રાજા જો તેને મારી નાખી શકે છે, તેનો અંત આણી શકે છે, પણ છતાંય એ યરીખો શહેરના રાજાના વિરોધમાં જઈને એ અડગ નિર્ણય લઈને એની દિશા અને દશા નક્કી કરતી આપણને
જોવા મળે છે. અને એના વિશે આપણને બીજી કલમની અંદર, બીજા અધ્યાયની અંદર આપણને જોવા મળે છે. અને યરીકોના રાજાને ખબર પડી કે દેશની બાતમી કાઢવાને ઇસ્રાએલ પુત્રમાંનો માણસ આજે રાત્રે અહીં આવ્યા છે. અને યરીકોના રાજાએ રાહેબને કેવડાવીને મોકલ્યું કે જે માણસો તારા ત્યાં આવીને તારા ઘરમાં ઉતરેલા છે તેને બહાર કાઢ, કારણ કે તેઓ આખા દેશની બાતમી કાઢવાના માટે આવ્યા છે. બહાર અને આ જગ્યા પર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે બે જાસૂસો યરીકોને બાતમી કાઢવાના માટે આવે છે. જો કે બાતમી કાઢનારા જે વ્યક્તિઓ છે, જે બે વ્યક્તિને મોકલવામાં આવે છે, અને યહોશુઆ બે વ્યક્તિને મોકલે છે ને યરીકો શહેરના વિશે માહિતી કાઢવાના માટે મોકલે છે. એ બે વ્યક્તિઓના નામ આપણે જોઈ શકતા નથી, એમના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. પણ આ બે વ્યક્તિઓ યરીકો શહેરની બાતમી કાઢવાના માટે જાય છે. અને એ વાત રાજાને ખબર પડે છે. અને રાજા એ બંને વ્યક્તિઓને તપાસ કરવાની હુકમ ફરમાવવામાં આવે છે. અને વહાલાઓ આપણે જોઈએ છે કે જે રાહાબ વેશ્યા હતી તેના ઘરે જઈને તેની બાતમી કાઢવામાં આવે છે. અને આ જગ્યા પર ચોથી કલમ અને પાંચમી કલમ જો આપણે જોઈએ તો એક અડગ નિર્ણય, એક અલગ પ્રકારનો નિર્ણય એ આપણે રાહાબને કરતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ વહાલાઓ. અને ચોથી કલમ કહે છે અને તે સ્ત્રીએ તે બે માણસોને સંતાડ્યા અને કહ્યું કે એ માણસો મારા ત્યાં આવ્યા હતા ખરા, પણ તે ક્યાંના છે તે મને ખબર નથી. અહીંયા પાંચમી કલમ ઉપર જો આપણે ભાર મૂકવા માંગીએ છીએ, અને પાંચમી કલમ એ રાહાબના નિર્ણયના માટે એક અગત્યની બાબત ત્યાં બને છે. વહાલાઓ, એક રાજા યરીકો શહેરનો રાજાના વિરોધમાં જવું, રાજાના વિરોધમાં પડકાર, એની સામે પડકાર ફેંકવો, કે એની સામે વિરોધ કરવો, એની અવગણના કરવી અને એની સામા થવું, એટલે કે રાહાબના માટે મૃત્યુદંડ હોઈ શકતી હોય, પણ એની સામે, એ રાજાની સામે એક અડગ નિર્ણય લેતી એ રાહાબને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એ બંને બાતમી કાઢનારા ઇસ્રાયેલી પુરુષો હતા, એ બંનેને એ સંતાડતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મારા ને તમારા માટે એ બાબતમાંથી આપણને શીખવા મળે છે કે હું ને તમે પણ જો કોઈ એવા નિર્ણયો લેવાના થાય અને એના નિર્ણયોની સામે પડકાર આપવાનો હોય તો હું ને તમે પાછા પડીએ છીએ. પરંતુ આ જગ્યા પર રાહેબ એ જાણે અદ્રશ્ય રીતે ઇસ્રાયેલના દેવને જાણે એના જીવનમાં તારણહાર તરીકે સ્વીકારતી હોય એવું આપણને જોવા મળે છે. અને એનો નિર્ણય એ ઇસ્રાયેલી પ્રજાના માટે, એનો નિર્ણય એ મારા ને તમારા માટે, એ નિર્ણય એના પોતાના માટે, પાપ હરણ કરવાના માટે બહુ અગત્યની બાબતો ત્યાં જોવા મળે છે. એનો નિર્ણય એ મને તમને પણ આજે પડકાર આપે છે. જો મારીને તમારી સામે એવી કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આવે અને પરિસ્થિતિમાં જો આપણે નિર્ણય લેવાના થાય ત્યારે આપણે એ અડગ નિર્ણયો લેવા માટે આપણે પાછા પડીએ છીએ, આપણે બી જઈએ છીએ, પ્રભુથી દૂર ચાલ્યા જઈએ છીએ. પરંતુ આ નિર્ણય લેવાના માટે રાહેબે અડગ નિર્ણય લીધો અને બાબતો મારા ને તમારા માટે આજે અદ્ભુત બાબતો જોવા મળે છે. હું ને તમે પણ એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે પ્રભુની સ્તુતિના આરાધનાના માટે, પ્રભુ તરફ જવાના માટે આપણે પાછા ના પડીએ, પણ અડગ નિર્ણય લેવાના માટે આપણે તૈયાર થઈએ. બીજી બાબત છે, રાહેબ પોતાની જાતને મુસીબતમાં નાખે છે ખરી. રાહેબના જીવનમાં ઈશ્વરની એક અદ્ભુત યોજના પણ ત્યાં પ્રગટ થતી જોવા મળે છે, ઈશ્વરનો ઉપયોગ કરતા પણ જોવા મળે છે. એના નિર્ણયો પણ અડગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પણ 9 થી આગળની કલમમાં જો આપણે અભ્યાસ કરીએ, મનન કરીએ તો વહાલાઓ ત્યાં રાહેબ કસબણ
એ ઇઝરાયલના દેવની માટે સાક્ષી આપતા જોવા મળે છે. 9મી કલમમાં કહે છે, અને તેણે તે માણસોને કહ્યું કે યહોવા આ દેશ તમને આપ્યો છે, તમારો ધાક અમને લાગે છે, તમારી આગળ દેશના સર્વ રહેવાસીઓના હાજા ગગડી ગયા છે, એ હું જાણું છું. અને ઇઝરાયલના દેવનો એક ગજબની સાક્ષી આપતી આપણને જોવા મળે છે રાહેબ. અને કહે છે કે ઇઝરાયલી પ્રજાના વિશે જાણીને તે વખતના યરીખોના લોકોના હાજા ગગડી ગયા છે. અને એની સાક્ષી એ રાહેબ પોતે પણ એ બે જાસૂસોને આપતી જોવા મળે છે. કેમ કે 10મી કલમમાં પણ લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે તમે મિસ્રમાંથી નીકળ્યા ત્યારે યહોવાએ તમારી આગળ શુભ સમુદ્રના પાણી કેવી રીતે સૂકવી નાખ્યા. અમોરીઓના બે રાજા એટલે સિહોન, ઓગ, જેઓ યોર્દન પાર રહેતા હતા, જેઓને તમે સંપૂર્ણ નાશ કર્યો, તેઓને તમે સીવેલ કરી, એ અમે સાંભળ્યું છે. એનો મતલબ એવો થયો કે રાહેબ કસબેણના ત્યાં પહેલેથી જ યરીખો આવનારા લોકોમાંથી જ, કારણ કે જાસૂસો તો એના વિશે વાત નથી કરતા, પણ એને ઇઝરાયલના દેવના વિશે, ઇઝરાયલી પ્રજાને દેવના વિશે એ પહેલેથી જાણતી હોય એવું જોવા મળે છે, અને એના પર વિશ્વાસ કરતી હોય એવું આપણને જોવા મળે છે. અને એની સાક્ષી આપે છે કે કેવી રીતે એ અમોરીઓના રાજાને અને સિહોનના ઓગને, જે સિહોન તે ઓગ જેઓ યોર્દન પાર રહેતા હતા, તે રાજાઓને સંપૂર્ણપણે નાશ કર્યો, સીવેલે નાશ કર્યો છે, તે અમે સાંભળ્યું છે. અને એ બાબતો એ સાક્ષી આપે છે દેવની. મતલબ એવો થયો કે રાહેબે પોતાના જીવનમાં ઇઝરાયલના દેવને તારણહાર તરીકે સ્વીકાર કરતા આપણે આ જગ્યા પર જોઈ શકીએ છીએ. અને ઇઝરાયલના દેવની અસર એના જીવનમાં જોવા મળે છે. ઇઝરાયલના દેવની સમજણ એના જીવનમાં જોવા મળે છે. ઇઝરાયલના દેવનું પરાક્રમનો અનુભવ એના જીવનમાં જોવા મળે છે. ઇઝરાયલના દેવને એ પોતાના જીવનમાં અંગત તારણહાર તરીકે સ્વીકાર કરે છે. ઇઝરાયલના દેવને સંપૂર્ણપણે તેના પર વિશ્વાસ કરતી આપણને જોવા મળે છે આ જગ્યા પર. વહાલાઓ, બીજી બાબત છે કે જે વિધર્મી હતી, વિધર્મીઓની મધ્ય રહેતી હતી, મૂર્તિ પૂજાથી ભરપૂર એવું યરીખો શહેર હતું, બલિદાનો આપનારું એવું શહેર હતું. અને એ શહેરમાં રહેનારી એક વ્યક્તિને ઇઝરાયલના દેવ પર એને વિશ્વાસ થાય છે. એક એના જીવનમાં પરિવર્તન આવતું આપણને જોવા મળે છે, અને તેની સાક્ષી આપતી ત્યાં જોવા મળે છે. અને કહેવામાં આવે છે કે ઇઝરાયલના દેવની આગળ દરેકના હાજા ગગડી ગયા છે. એટલે યરીખો શહેરનો નાશ થવાનો છે એ બાબત એને પહેલેથી જ એના વિશ્વાસમાં પ્રગટ થતું આપણને જોવા મળે છે. વહાલાઓ, આપણે આપણા જીવનમાં ગમે તે જગ્યાએ જઈએ, મુસાફરી કરીએ, જે તે જગ્યાએ આપણે કામ કરીએ છીએ, અભ્યાસ કરીએ છીએ, નોકરી કરીએ છીએ, સેવાઓ કરીએ છીએ, શિક્ષણ આપીએ છીએ, વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ. અને એ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ એ જગ્યા ઉપર ઇઝરાયલના દેવને, યહોવાને, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવાના માટે હું ને તમે ક્યારે પણ નિષ્ફળ જવું જોઈએ નહીં. જો એક વિદેશીઓની મધ્ય રહેનારી જે રાહેબ કસબણે પોતાની સાક્ષી ઇઝરાયલના દેવને આપતી જોવા મળે છે, તો ભલાઓ હું ને તમે કેમ ના આપી શકીએ? ભલાઓ, બીજી બાબત એ છે કે હું ને તમે પણ એની સાક્ષી આપનારા લોકો મારે ને તમારે બનવાની જરૂર છે. એની સાક્ષી આપીએ અને ઇઝરાયલના દેવના વિશે આપણે એમને જાહેર કરીએ અને અન્ય લોકોમાં એના વિશેની વાતો આપણે પ્રગટ કરી શકીએ છીએ. ત્રીજી બાબત છે, યહોવાનું કાર્ય સાંભળીને પોતાના જીવનને બદલી નાખ્યું હતું અને ઇઝરાયલી જાસૂસોની સાથે પોતાને તેના કુટુંબને બચાવવાની, દયા કરવાની વાત કરે છે. અને કલમ 13 એના વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે અને કહે છે,
13મી કલમ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યું છે. અને તમે મારા બાપને, મારા માને, મારા ભાઈઓને, મારી બહેનોને, તેઓના સર્વસ્વને જીવતા રહેવા દેશો અને અમારો જીવ ઉગાડશો. અને તે માણસે તેને કહ્યું, એટલે જાસૂસોએ તેને કહ્યું, જો તમે અમારી આ વાત નહીં કહી તો તમારા જીવને બદલે અમારો જીવ થાઓ. અને યહોવા આદેશ અમને આપશે ત્યારે એમ થશે કે અમે તારી પ્રત્યે દયાથી અને સત્યતાથી વર્તીશું. અને ત્યારે તેણે તેઓને બારીમાંથી દોરડા વડે નીચે ઉતાર્યા, કારણ કે તે ઘર નગરકોટની ઉપર હતો અને કોટ ઉપર તે રહેતી હતી. અને તેણે તેઓને કહ્યું કે તમે પર્વત ઉપર જતા રહો, રખેને પાછળ લાગનારો હાથમાં તમે આવી પડો, અને તમારી પાછળ લાગનારો પાછા આવે ત્યાં સુધી 3 દિવસ તમે ત્યાં સંતાઈને રહેજો, અને ત્યાર પછી તમારા માર્ગે તમે ભલે જાઓ. એ વાત ત્યાં પ્રગટ કરતી જોવા મળે છે. પોતાના જીવનમાં રાહેબને એ વિશ્વાસ અને ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે નક્કી યરીખોનો નાશ થવાનો છે. અને પોતાની જાતને તો બચાવે છે, પણ એના થકી પોતાના ભાઈઓને, પોતાના બહેનોને, પોતાના મા બાપને, પોતાના કુટુંબને બચાવવાના માટે એ ઇઝરાયેલી જાસૂસોની સાથે કરાર કરતી જોવા મળે છે. વહાલાઓ, જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એક તારનાર તરીકેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, ત્યારે પડકારજનક બાબત એમાંથી આપણને પણ જોવા મળે છે કે હું ને તમે પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એ આપણા ભાઈઓને, આપણી બહેનોને, આપણા માતા પિતાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મારે ને તમારે જીતી લેવાની જરૂર છે. અને જો એ પ્રકારે જો આપણે એમને પહેલા સુવાર્તા નહીં આપીએ ને એમને જો જીતીશું નહીં, તો પ્રભુ મારીને તમારી પાસેનો પણ જવાબ માગશે. વહાલાઓ, શું હું ને તમે એના માટે બંધાયેલા છે? શું હું ને તમે એના માટે તૈયાર છે? વહાલાઓ, આપણે જોઈએ છે, આગળ અભ્યાસ કરતા પણ આપણે બાઇબલ સ્ટડી કરતા જોઈ શકીએ છીએ કે 6થા અધ્યાયની અંદર એના વિશેનો ઉલ્લેખ આપવામાં આવ્યો છે. એના ઉપર એ વાતોને પ્રગટ કરવામાં આવી છે કે જાસૂસો જ્યારે યહોશુઆની પાસે જાય છે ત્યારે 6 વાર પ્રદક્ષિણા કરે છે, અને 7મી વાર જ્યારે પ્રદક્ષિણા કરે છે ત્યારે યરીખો શહેરના એ કોટ તૂટી જાય છે. એ હોકારાથી, એ અવાજથી એના કોટ તૂટી જાય છે. અને એ કોટ તૂટવા દ્વારા એ અદ્ભુત બાબતો એ જોઈ શકાય છે કે રાહેબ કશવણ જે હતી એનું પોતાનું ઘર જેવું હતું તેવું જ ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એ જાસૂસોએ એમને વાત કરી કે એને લાલ દોરી બાંધવાની વાત કરી છે. અને લાલ દોરો ત્યાં બાંધવાથી મિસ્રની અંદર પણ એ લોહી બેવડાવવા દ્વારા ઘેટાના લોહીમાં એ આખા કુટુંબને, આખા ઇઝરાયેલી પ્રજાને મિસરમાં પણ બચાવી લેવામાં આવ્યા. એ જ રીતે લાલનો અર્થ, જે લાલ દોરીનો અર્થ એ થાય છે કે મને ને તમને પણ એમાંથી બચાવી લેવામાં આવે છે. અને આજે મને ને તમને પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં એ બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, અને એમાંથી તારણ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. રાહેબ કશબેણે પોતાનું જીવન ઇઝરાયેલના દેવને સમર્પિત કરી દીધું, ઇઝરાયેલના દેવની સાક્ષી આપી. એવા સંજોગોમાં એણે એવા નિર્ણયો કર્યા કે એનું મૃત્યુ પણ એની સામે થઈ શકતું. એવા નિર્ણયો એની સામે પણ એ રાજાની સામે પડકારજનક નિર્ણયો કરે છે અને નિર્ણયમાં અડગ રહે છે. એ ઇઝરાયેલી જાસૂસોને બચાવે છે, એ ઇઝરાયેલી જાસૂસોની સાથે કરાર કરે છે, અને કરારની સાથે પોતાની જાતને પણ બચાવે છે. પણ પોતાની જાતની સાથે પોતાના કુટુંબને પણ એ પોતાના માતા પિતાને, પોતાના ભાઈ બહેનોને પણ તે બચાવી લેશે. આવો આજે આપણે પણ એ બાબતો થકી, એ કેરેક્ટર થકી, એ પડકાર થકી આપણા કુટુંબોને પણ આપણે બચાવી લઈએ. કે જેઓ પ્રભુને ઓળખતા નથી તેઓને આપણે પ્રભુની પાસે લાવીએ. જેઓ મારા અને તમારા કુટુંબના છે, જેઓ પ્રભુને ઓળખી શક્યા નથી, તેઓને આપણે સુવાર્તા આપીએ. મારે ને તમારી આસપાસ જેમ યરીખોના સમયમાં તે વખતમાં
માન્ય ધર્મી વિધર્મીઓ હતા, બલિદાનો ચડાવવામાં આવતા હતા, વિવિધ પ્રકારની દેવી દેવતાઓની પૂજા પાઠ થતી હતી. આજે પણ એ જ પ્રકારનું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણે પણ રાહેબ કસબેણની જેમ નિર્ણયો કરીએ, અડગ વિશ્વાસની સાથે એ કાર્ય કરવાના માટે ઈશ્વર મને તમને સહાય કરે. આ સ્ટડી દ્વારા મારા અને તમારા જીવનને અદ્ભુત આશીર્વાદો આપો. આમીન. પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રભુ, આ સમયના માટે તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિને તમારી આરાધના કરીએ છે. યહોશવાના બીજા અધ્યાયમાં રાહેબ કસબેણના વિશે જે બાબતો અમારી મધ્યે મૂકવામાં આવી, યરેખો શહેર એ વિધર્મી મૂર્તિ પૂજા બલિદાનોથી ભરપૂર હતું અને આ શહેરની અંદર રાહેબ કસબેણ ત્યાં રહે છે. કઈ આશા નહોતી, અંધશ્રદ્ધાથી ભરપૂર હતી, વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો હતા, અત્યાચાર હતો. પણ એવા સંજોગોની અંદર જે દેવના વિશે એ જાણતી નહોતી, એવા દેવ ઉપર, ઇસ્રાયેલના દેવ ઉપર વિશ્વાસ કરીને પ્રભુ તે આગળ વધે છે. અને વિશ્વાસ કરવા દ્વારા, જેમ હિબ્રુના પત્રમાં પણ લખ્યું છે કે એ પાછળથી એ રાહેબ કસબેણને પણ એ વિશ્વાસીઓના વિશ્વાસ કરનારા આગેવાનો, વિશ્વાસ કરનારા પ્રબોધકોની સાથે સામેલ કરવામાં આવેલ છે. અને પ્રભુ, અમે જોઈ શકીએ છીએ કે અદ્ભુત વિશ્વાસ તેનામાં જોવા મળે છે. અને પ્રભુ, ત્યાર પછી દાઉદ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના કુટુંબમાંથી આવે છે, એના કુળમાંથી આવે છે. અને આજે જગતના ઉદ્ધારક તરીકે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આજે અમે તમારો સ્વીકાર કર્યો છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પડકારજનક બાબતો અમારા જીવનમાં રહે. અને પ્રભુ, અમે આ પૃથ્વી પર જીવીએ છીએ ત્યારે એ હરેક પ્રકારના પ્રશ્નોનો સામનો કરતા પ્રભુ અમે જીવન જીવીએ એવી ખાતરી સાથે, શ્રદ્ધા સાથે જીવન જીવવા માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય કરો. તમારા હાથોમાં સોંપાતા ઈસુના નામમાં મારી પ્રાર્થના તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમીન. ઓકે. मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
पवित्र आत्मा मैं बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा मैं